So አሁን the another group of animals ላይ ያለውን reproduction የምናየው these are the frogs. Frogs are amphibians. ማለት ነው amphibians ማለት if you remember amphibians are group of animals ቅድም ካየናቸው vertebrates ውስጥ ምንድነው ካራክተሪስቲኮቻቸው both on land and in water መኖር የሚችሉ ቦዲያቸው ላይ jelly like የሆነ structure ያላቸው group of animals ናቸው. So the most common species of frogs የምንላቸው Rana temporaria የሚባሉትና Pythedana golgeri የሚባሉት ናቸው. You don't have to remember this name. just ግን በአብዛኛዎቹ የሚገኙት ዩሮፕ ውስጥ ነው. some ደግሞ endemic to the sub-Saharan countries also Ethiopia ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ የፍሮግስ አይነቶች አሉ ማለት ነው. so frogs ሲባል ጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጣው እንቁራሪት ነው በተዳዝሚ ሁሉም አንድ አይነት ናቸው ግን ማለት አይደለም. so frogs they reproduce sexually and also with the complete metamorphosis which means they have amphibians ናቸው ነገር ግን they still lay eggs እንደ ኢንሴክቶች ማለት ነው. so frogsን አንድ በጣም ለየት የሚያደርጋቸው ነገር they have or they undergo external fertilization. so now remember what external fertilization ማለት ነበረ. external fertilization ላይ the eggs are not fertilized in the female but ነገር ግን እሷ ኤጎቹን ለያርጋ ከሄደች በኋላ the male comes and then fertilizes the eggs outside of the female body. that's why it's known as external fertilization. so ይሄ happen ሲያደርግ it's በጣም ብዙ in number እሷ ባንዴ በጣም ብዙ ነው የምትጥለው and it's only a chance ያ male fertilize ካደረገው ብቻ ነው አዲስ ፍሮጎች የሚኖሩት ማለት ነው. and frogs do not lay amniotic eggs like birds ይላል. እቺ amniotic የምትለው ቃል it comes from amniotic fluid which is actually embryo ወይም egg ከሚሸፈንበት fluid ማለትም ምንድነው ፈሳሽ ነው ኤጎች አንድ ላይ እንትን የሚያዙበት ማለት ነው. so amniotic fluid የላቸው this frogs ነገር ግን ያን replace ማድረግ የሚችልላቸው they have a jelly like substance. የዚህ jelly like substance ምንድነው ጥቅሙ ካልን normally frogs like birds ወይም ደግሞ ሌሎች እንደሚጥሉት እንቁላል ምን የላቸው ኤጎቹ ሼል የላቸው ስለዚህ ሼል ከሌላቸው ፕሮቴክሽን የላቸው dry outም ሊያደርጉ ይችላሉ which means አይኖሩም ማለት ነው. ያንን prevent ለማድረግ they have a jelly like structure ማለት ነው. አሁን ላይፍ ሳይክላቸውን እንየው. so ላይፍ ሳይክላቸው እንዳልኳችሁ it is በኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ነው አንደኛ external fertilization ነው. so አሁን አንደኛው fertilized eggs are going to be hatched into tadpoles. so ይሄ larval ስቴጃቸው እንደሚባለው tadpoles ነው. ምንድነው እግር ያላቸው ብዙ የሚመገቡ የፍሮግ ስቴጅ ናቸው. ልክ እንዳልኳችሁ larval stage ላይ they do not look like the adult እንደዛ ነው. ከዛ በኋላ tadpoles live in water, breathe through gills and then have tails. አሁን እዚህ ጋር ያላቸው ካራክተሪስቲኮች በሙሉ አደልት ሲሆኑ ይቀየራል. tadpole level ላይ ያሉ የሚተነፍሱት ልክ እንደ አሶች በጊልስ ነው. ነገር ግን አሁን ካደጉ ወይም ደግሞ frog level ላይ ከደረሱ በኋላ they will have to breathe through lungs. ስለዚህ over time larval stage ላይ የነበራቸውን characteristics ሙሉ ለሙሉ እያጡት ነው የሚሄዱት. larval stage ላይ they used to have tails ጭራ ምናምን ይኖራቸዋል. ልክ adult stage ላይ ሲደርሱ ግን they won't be having that ማለት ነው. so through process they will be adapted for life both ቀደም እንዳልኳችሁ amphibians ከሆኑ on land in water መኖር መቻል አለባቸው. so egg mass አለን እዚህ ጋር ከዛ ወደ tadpole ይመጣል. tadpole is the larval stage ነው. ይሄ larval stage ሁለት ፓርት አለው. የመጀመሪያው ላይ tadpole leg አልነበረውም ሁለተኛው ላይ ግን leg ይኖረዋል ማለት ነው. ስለዚህ ይሄኛው tadpole with legs ነው የሚባለው. ከዛ ወደ pupa stage ይመጣል which is the young frog at the end of the day adult frog ይሆናል ማለት ነው. okay አሁን ደግሞ we're going to move on to the reproduction of the crocodiles ማለት ነው. crocodiles they are in the group reptiles. ከአኒማሎች ውስጥ reptile የሚባሉት ግሩፖች ውስጥ ነው የሚገኙት. large ናቸው semi aquatic ናቸው like that of the frogs but not it doesn't mean they are amphibians. semi aquatic ማለት ምንድነው ያው ላንድም ላይ ይኖራሉ ውስጥም ይኖራሉ ማለት ነው. sexually ነው reproduce የሚያደርጉት by both male and female. ብዙ ጊዜ ከጁላይ እስከ ኦገስት ድረስ ነው
their reproduction season ማለት ነው ወይም ደግሞ mating seasonናቸው they undergo internal fertilization which happens in the female body. Eggs are laid in the sand or vegetation mounds ማለትም የተለያዩ አሸዋ ክምር ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ እንቁላሎቻቸውን የሚጥሉት ከ10 እስከ 100 ድረስ depending on the temperature and depending on the stimulus እነዚህ ላይ ዲፔንድ በማድረግ ከ10 እንቁላል እስከ 100 እንቁላል ድረስ ሊጥሉ ይችላሉ። ከፍሮክስ አንድ በጣም የሚለያቸው ነገር ምንድነው? እንቁላሎቻቸው በደንብ ሃርድ ሼል አላቸው። so they are very advantageous ማለት ነው። ፕሮቴክት ማድረግ ይችላሉ። so ላይፍ ሳይክሎቻቸውን ስናይ there is no metamorphosis since they are reptiles. ኤጎቻቸው ሃች ይደረጋሉ። so juveniles ማለትም ያው እንደ ልጆች እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ግሮ ያደርጋሉ። ዋተር ውስጥ ይኖራሉ ወይም ላንድ ውስጥ ይኖራ ይችላሉ። ድጋሚ ደግሞ አደልት ሆነው they start laying eggs ማለት ነው። አሁን ደግሞ we're going to start with the reproduction of the birds ማለት ነው። birds ያው እንደምታውቁት በጣም common animals ናቸው። they reproduce sexually. Most of the time they might be monogamous, sometimes ደግሞ polygamous. ያው monogamous ማለት they are actually ከአንድ bird ሴት ካለች አንድ male bird ካለ they stay together for life ማለት ነው። like in the marriage ማለት ነው። that's why it's said like love birds and so on. ነገር ግን ፖሊጋመስ የሚሆኑ ደግሞ ኤግዛምፕሎች አሉ ማለት ነው። ወንዶቹ they lack external የሆነ genital organs but the females have ovary አላቸው። ስለዚህ አብዛኛው birds ላይ የምናያቸው ካራክተሪስቲክሶች ከማማሎች ጋር ይመሳሰላል። so how እንዴት ነው ሪፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ካለ ያው ሁለቱም ሜል እና ፊሜል የሆነ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም አለ። ቅድም እንዳለው ደግሞ ፈርቲላይዜሽን ሲስተማቸው it's internal ልክ እንደ ክሮኮዳይልስ ማለት ነው። ከዛ የሴቶቹ there is this oviduct part የሚባል ወይም ደግሞ oviduct የሚባል አንድ ረጅም ስትራክቸር አላቸው። ይሄ ረጅም ስትራክቸር ላይ there are different part አለው። the infundibulum የሚባል magnum, isthmus, uterus እና the vagina የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ በሙሉ አልፈው ነው ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም የሚካሄደው ማለት ነው። so ሁለቱም they have the cloacal system. cloaca የሚባለው it's an opening ይሄው እዚህ ፊሜሏ ላይ እንደምታዩት ፊሜሏም ላይ ወንዱም ላይ እንደምታዩት it's an opening cloaca ላይ በመጨረሻ ላይ ያለው ኦፕኒንግ ነው። ሁለቱም the male and the female reproductive system it has an opening system known as the cloaca. And the sperm is transferred during a brief cloacal contact ማለት ነው። so basically sperm ወደ egg cell ይሄዳል ማለት ነው። ከፈርቲላይዝድ ኤግ በኋላ ኤጉ የተለያዩ ፓርቶች ይኖሩታል እናየዋለን። ይሄንን አልቢዩመን፣ ሜምብሬንስ እና ሼል as it moves ማለት ነው። ያው አሁን ለምሳሌ እንቁላል ስትቀቅሉ ነጭ ፓርት አለው፣ ቢጫ ፓርት አለው። ነጩ ፓርት አልቢዩመን ነው የሚባለው፣ ቢጫ ፓርት ዮክ ነው የሚባለው። ነገር ግን ሌሎች ዲፍረንት የሆኑ ስትራክቸሮችም አሏቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ የኤግ ስትራክቸሩ ቅድም እንዳልኳችሁ ምን አለው? ዮክ አለው፣ አልቢዩመን አለው፣ ቻላዛ የሚባል የሆነች ቀጭን የሆነች ቲዩብ አለች። ያው ኤግ እንደምታዩት ከውጭው ሃርድ ከቨሪንግ አለው that is ሼል ሜምብሬናቸው ነው። ኤር ሳክ አለው። ይሄንን የምታውቁት like sometimes አንዳንዴ ኤግ ቀቅላችሁ ሼሉ እንቁላሉ ጋር ላይደርስ ይችላል። በመካከላቸው የሆነ ያክል የአየር ቦታ አለው ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ስፒሺሶች አሉ። ኦብቪየስሊ አንድ አይነት በርድ ብቻ የለም። የተለያዩ በርዶች አሉ፣ የተለያዩ ካራክተሪስቲኮች አሏቸው ማለት ነው። ሶ ናው ይሄ የምታዩት ስዕል it's about the oviduct ወይም የፊሜሏ ሪፕሮዳክቲቭ ፓርት ነው። ሶ ኦቫሪ አለ፣ ኦቨም አለ፣ ኢንፈንዲቡለም፣ ማግነም፣ ኢስቲመስ እና ዩትረስ። የእያንዳንዳቸው ጥቅም ይሄ ኢንፈንዲቡለም የሚባለው እንደምታዩት ፋነል የሆነ ስትራክቸር። ፋነል ማለት ለምሳሌ አንድ ከብዙ የሆነ ፍሉድ ውሃ ሊሆን ይችላል ጠባብ በሆነች ማስገቢያ ለማስገባት እንፈልግ የምንጠቀምበት እንደዚች አይነት ስትራክቸር ፋነል ማለት ይሄ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው ይሄው ኢንፈንዲቡለሙ ያለው ማለት ነው። ሶ ስራው ምንድነው? ዲስ ኦቨምን ኢንገልፍ አድርጎ ወደ ታች ድረስ ማምጣት። ይሄው አሁን ኤጉን እንደምታዩት ዩትረስ ውስጥ ነው ያለው። እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚደርሰው? እዚህ ጋር ኢንፈንዲቡለሙ ኢንገልፍ አድርጉት ወይም ውጦት ማለት ነው። ሶ የኢንፈንዲቡለሙ ስራ ይሄ ነው።
በሰከንድ ፓርት ላይ የምታዩት ይሄ ማግነም የሚባልበት ቦታ ነው። ይሄ ማግነም it is the longest part of the oviduct የሚባለው ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ሲክሬሽኖች አሉ ፎር ዲ አልቡሚን ማለት ነጩ የእንቁላል ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ፕሮቲን ኮንቴንት ከየት ነው የምናገኘው? ከማግነም ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከዛ the shortest part የምንለው ደግሞ ኢስቲመስ ነው። ኢስቲመስ ላይ ደግሞ ኤግ ሼል ከቨሪንግ አለን፣ አውተር ሼል ከቨሪንግ አለን፣ ኢነር ሼል ከቨሪንግ አለን። ሶ ይሄ አውተር እና ኢነር ሼል ከቨሪንግን የሚሰራልን ኢስቲመሱ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ለረጅም ጊዜ የሚቀመጠው ዩትረስ ውስጥ ነው። ስለዚህ this is the uterus part ማለት ነው። ከዛ ቨጃይና አለ at the end of the day በክሎአካ ለወንዶም ለሴቱም ተመሳሳይ የሆነ ፓርት በዚህ በኩል ነው እንቁላሉ የሚጣለው ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ያለው it's the structure of the egg ማለት ነው። ያው ኦቨሙ እንዴት ዴቨሎፕ እንደሚያደርግ ኦቪዩሌሽን ጀምሮ ማለት ነው። so በዚህ በኩል ደግሞ ያለው it is the structure of the egg starting from ovulation ማለት ነው። so the ovum is going to be released። ከዛ በኋላ አሁን ያው እንደምታዩት ማግነሙ ጋር ምን ይሰራል ብያችኋለሁ? አልቡሚን ወይም ደግሞ the high protein part ነው። ከዛ ቀጥሎ ሼል ሜምብሬን አድ ይደረጋል ኢስቲመሱ ላይ። ከዛ at this level ሃርድን እያደረገ የት ይቀመጣል? ዩትረስ ውስጥ ማለት ነው። at the end of the day ማቹር ካደረገ በኋላ ያው መጣል ወይም ደግሞ it can be laid ማለት ነው። so አንዴ እንቁላሉ ከተጣለ በኋላ there are different ways before ወይም ደግሞ ማቹር አድርጎ አደልት የሆነ በርድ እስኪሆን ድረስ there are different stages አሉ። የመጀመሪያው ኢንኩቤሽን ነው። ኢንኩቤሽን ማለት ለምሳሌ በጣም ኮመንሊ ይሄ ወርድ ኮመን የሆነው ሆስፒታሎች ላይ ህፃናት ማሞቂያ ክፍል ኢንኩቤሽን እንደዚህ the same thing ነው። the only difference is the incubation is done by the mother bird። ብዙ ጊዜ the female bird ናት ኢንኩቤሽኑ የምትሰራው። ነገር ግን sometimes the male bird might do the same። so how does the incubation process እንዴት ነው happen የሚያደርገው? ያው ለረጅም ሰዓት ምን ያደርጉበታል? ይቀመጡበታል። ነገር ግን how does incubation ላይ ሙቀት እንዴት ነው የሚተላለፈው ካልን ያ እንቁላሉን የሚቀመጡበት ፓርት ላይ ፌዘራቸውን ሉዝ ያደርጋሉ። ያ ፓርት ምን ይባላል? ብሩዲንግ ነው የሚባለው። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ እቺ ወፍ ምን አይኖራትም ማለት ነው። እዚህ ጋር ያላትን ፌዘሮች ምናምን በሙሉ አይኖራትም። ለምን ቢባል ቀጥታ ሙቀት ከሷ ወደ እንቁላሉ እንዲሄድ ማለት ነው። ሶ አፍተር ዋይል ግን እንቁላሉ ከተፈለፈለ በኋላ ያ ሉዝ ያደረገችውን ፌዘር መልሳ ታገኘዋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ያው ቅድም ደግመን ያየነው ጀስት አሁን ከተፈለፈለ በኋላ በውስጥ እየተካሄደ ያለውን ወይም ደግሞ እንቁላል ውስጥ ያለው ስትራክቸሮች ማለት ነው። ቅድም ምን ብለን ነበረ? አሚኒዮቲክ ፍሉድ ያላቸው ኤጎች አሚኒዮቲክ የሆነ ፕሮሰስ ነው የሚኖራቸው። ለምሳሌ ፍሮጎች እንደዚህ አይነት ነገር የላቸውም ተባብለናል። በርዶች ላይ ግን ሲንስ they have the amniotic liquid የአሚኒዮቲክ ፕሮሰስ ወይም አሚኒዮቲክ ሳክ አላቸው ማለት ነው። ሶ አሁን ከኢንኩቤሽን በኋላ the whole process ወይም ደግሞ የኢንኩቤሽን ዓላማ ምንድነው? የእንቁላሉ መጣለው። ከዛ ሃቺንግ ፕሮሰስ ላይ እንቁላሉ ይፈለፈላል። ሳዲያ ሲፈለፈል if you guys noticed እንቁላሉ የሚሰበረው ውስጥ ባሉት በቺክ ለምሳሌ የዶሮ እንቁላል ሲሰበር ካያችሁ ጫጩቷ ናት እንቁላሉን ሰብራ የምትወጣው። how does they do this? ቢካቸው ላይ ወይም ደግሞ መንቁርታቸው ላይ tooth like structure ይኖራቸዋል። እቺ ማለትም መንቁርታቸው ላይ ጥርስ የምትመስል ነገር ይኖራቸዋል። so even before 2 days የሆነ አይነት ድምጽ ማሰማት ይጀምራሉ ከመፈልፈላቸው በፊት። በዚህ ምክንያት their parents ወይም ደግሞ ለምሳሌ ዶሮዋ ታውቃለች ሊፈለፈሉ በመሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን አንዴ ከተፈለፈሉ በኋላ ይሄ tooth like structure ከቢካቸው ላይ ይጠፋል። because አሁን ያው እንደምታዩት there is no any tooth structure on the beak of birds ማለት ነው። ሶ ይሄው እዚህ ጋር የመፈልፈል አንድ እንቁላሉ ሲሰበር ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ኦሬዲ ከወጡ በኋላ ነው the first እንትን ከወጡ በኋላ the first bird ማለት ነው። ሶ አሁን ተፈለፈሉ። so there is something called parental care ወይም ደግሞ ያው የወላጅ እንክብካቤ ማለት ነው። ሶ ብዙ ቦታ ምን አይተን እናውቃለን? የወፍ ቤት ወይም የወፍ ጎጆ ከምን የተሰራ? ከሳር። እንደውን ባለፈው ካስታወሳችሁ ከነዚህ የወፍ ጎጆዎች ኢንስፓየር አድርገን እኛ ራሳችን የተለያዩ ነገሮች ሰርተናል። ነገር ግን አሁን
እነዚህ ወፎች ወይም ደግሞ ፓረንቶች ለልጆቻቸው ቤት ይሰራሉ፣ ምግብ የሚያመጡበት፣ ከዛ ከፕሬዲተሮች ወይም ደግሞ ሌሎች አኒማሎች አታክ እንዳያደርጓቸው ይሰሩላቸዋል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ፓርት ኦፍ ዲ ፓረንታል ኬር። ነገር ግን ሁሉም ስፒሺስ ላይ እንደዚህ ላይሆን ይችላል። ሰምታይምስ እስከ ሃቺንግ ብቻ ሊሆን ይችላል የፓረንቶቹ ስራ። ሃች ከተደረጉ በኋላ ልጆቹ በራሳቸው ሰርቫይቭ ማድረግ እንዲችሉ ጄኔቲካሊ ኦልሬዲ ያ እንትን ካላቸው በራሳቸው ሃውስ ቢልድ አድርገው የሚኖሩ በርዶች አሉ ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ማዘር በርድ ፊዲንግ ቱ ሄር ችልድረን ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዋን ኦፍ ፓረንታል ኬርስ ከምንለው ማለት ነው። ሶ አሁን ደግሞ አናዘር አሁን ደግሞ የምናልፈው ወደ ቀጣዩ አኒማል ነው which is rats ማለት ነው። reproduction in rats ነው የምናየው። rats ማለት አይጥ ማለት ነው። the most common species brown እና black ወይም ደግሞ ቡኒና ጥቁር አይጥ ናቸው በጣም ኮመኖቹ። ነገር ግን sometimes giant mole rat የሚባሉም አሉ ማለት ነው። እነዚህ ራቶች ሰው የሚገኝበት ቦታ ሁሉ አብዛኛውን ጊዜ እናገኛቸዋለን። ሶ ራትስ የምን ግሩፕ ኦፍ አኒማልስ ናቸው? they are mammals. ሶ አብዛኛው ስትራክቸሮቻቸው they are similar to ያው the group of in the mammals ማለት ነው። ሜል እና ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተሞች አሏቸው። the male reproductive organs they have the testes, scrotum, seminiferous tubules, epididymis, vas deferens እንዳለ ማማሎች ላይ የምናገኛቸው እናገኛለን ማለት ነው። ፊሜል ኦርጋንስ ላይ ልክ እንደ ሌሎች ማማሎች we have the two ovaries, the oviduct, uterine, horns, the vagina with the vulva ከማማሎች ጋር አንድ አይነት የሆነ ስትራክቸሮች አሏቸው ማለት ነው። so this is a structure of the female እና the male reproductive system of the rats ማለት ነው። so mammals በአጠቃላይ there is no external fertilization in mammals, so they undergo internal fertilization. the zygote ከዛይጎት በኋላ ብላስቱላ ጋስትሩሌሽን እያለ እስከ ኢምብሪዮ ድረስ ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ፕሮሰሱ ቅድም ካየነው ተመሳሳይ ነው ኢንተርናል ፈርቲላይዜሽን ላይ ወይም ሂውማን ላይ ካየነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው it is a representation of የአይጦች ፈርቲላይዝድ ኤግ አለ ክሊቭ ያደርጋል ከብላስቶሲት ከዛ ወደ ኢምፕላንቴሽን ነው የሚሄደው ቀጥታ because አሁን አይጦች they're not as developed as the human ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ የሆነ ኦርጋን ሲስተማቸው ያው በሌሎች ማማል ደረጃዎች ስላልሆነ it's not going to be a long gestational period አይኖራቸው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ልጅ gestational period 9 ወር ነው ሆድ ውስጥ የሚቆየው 9 ወር ነው። ለአይጦች ግን the maximum ራሱ 37 ቀኖች ነው ማለት ነው። ስለዚህ there is not much የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ የሌለው ላይፍ ሳይክል ያላቸው። ሶ ኤምብሪዮኒክ ዴቨሎፕመንታቸውን ስናይ ልክ እንደ ማማልስ from the mother to the child ፉድ ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ትራንስፖርት የሚደረገው በአምቢሊካል ኮርድ ነው። ይሄንን ደግሞ ስቶር አድርጎ ለልጁ በደንብ የሚሰጠው ፕላሴንታ ነው። የሰው ልጅም ላይ ያለው ደግሞ ፍሉድ አለ which is known as the amniotic sac ወይም ደግሞ the amniotic fluid. this is similar to the most mammals ማለት ነው። ይሄ embryonic development is also found in the rats ማለት ነው። በአጠቃላይ ኒውትሪየንቶችን ከማዘር ወደ ቻይልድ መውሰድ ነው። ሶ የተለያዩ ራቶች ወይም ደግሞ ስፒሺሶች አሉ። ቅድም እንዳልኳችሁ ጀስቴሽናል ፔሪዳቸው በጣም ሎው ነው። አሁን ለምሳሌ the brown rat ከ22 ቀን እስከ 24 ቀን ነው የእርግዝና ጊዜያቸው ማለት ነው። the black rats ደግሞ 22 days ነው። the giant mole rats since they're giant they're more ቀን ይፈጃል ማለት ነው። ከ37 እስከ 49 ዴይ ባንዴ ብዙ የመውለድ ቻንስ አላቸው። ያው ኦፍ ኮርስ ቅድም እንዳለው ከብላክ ራትስ ያነሰ ጃይንት ሞል ራትስ ደግሞ ለስ ነው ማለት ነው የሚወልዱት ማለት ነው። ሶ ስለ ግሮዝ ኤንድ ዊኒንግ ስናወራ ልክ እንደ ፓረንታል ኬር the mother rat ለልጆቿ ያው ቤት ትሰራለች፣ ምግብ ትሰጣቸዋለች። ነገር ግን ይሄ የሚቆየው ብዙ ጊዜ እስከ 45 ቀን ብቻ ነው። ከ45 ቀን በኋላ እነሱ ፉሊ አደልት ሆነው የራሳቸውን ምግብ መፈለግ ከዛ መኖር ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ሴክሹዋል ማቹሪቲ ላይ ግን ለመድረስ ወይም ደግሞ ሪፕሮዲዩስ ለማድረግ ብራውን ኤንድ ብላክ ራቶች ከ3 እስከ 4 ወር ይፈጅባቸዋል።
the giant mole rat የምንለው ግን ከ4 እስከ 6 ወር ሊፈጅበት ይችላል ማለት ነው ሪፕሮዲዩስ አድርገው ራሳቸውን ለመተካት ማለት ነው ሶ ይሄ የነገርኳችሁ ነው በፊሜል ራትስ ምን ይገነቡላቸዋል ፐፕስ የሚባል ቤት ለልጆቻቸው ይሰሩላቸዋል the male rats ደግሞ unlike that of the birds they do not participate ምንም አይነት parental care ውስጥ participate አያረጉም ማለት ነው so this is showing a parental care of a rat towards her offsprings ማለት ነው ያው መጀመሪያ ላይ የሚወለዱት የራት አይነቶች actually አይናቸውን የጨፈኑ ምንም መብላት የማይችሉ ራሳቸውን ምንም ኬር ማድረግ የማይችሉ ስለሆነ the parental care for rats is very essential unlike that of some birds በዚህ ቪዲዮ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ